بعد ہم پاسٹر فہد کو بلاتے ہیں۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ تشریف رکھیے گا۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم رہتا ہے۔ ہاللویا۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت اور بابرکت دن کے لیے۔ خداوند نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نکالیے پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، زبور نمبر 8۔ نو آیات پر مشتمل یہ زبور ہے۔ چند ایک باتیں بڑی اہم ہیں، چند ایک باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ زبور 8 میر مغنی کے لیے گتیت کے سر پہ داؤد کا مزمور۔ پہلی آیت، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والوں کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندر کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ آئیے کچھ پل کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ زندہ مہربان آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت گھڑی کے لیے، اس وقت کے لیے۔ پاک روح جی، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے بغیر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم کلام کی عمیق باتوں میں اتریں۔ خداوند آپ کے لوگ، آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں آپ کے تخت کے سامنے سرنگوں ہیں۔ خداوند اپنے بچوں کو تازی غذا سے سیر کیجیے۔ پاک روح جی، ایک جان کو چھوئیے، تقویت دیجیے، بلس کیجیے، بڑی برکت دیجیے۔ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ میم کچھ دن پہلے سے ذرا اسٹڈی میں تھا، تو زبور 8 کی ان آیات نے میری توجہ روک دی۔ میں ان آیات پر غور کرتا رہا۔ زبور کی کتاب بائبل مقدس میں ایک بڑی کتاب ہے، جس کو آگے مزید 5 کتابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عبرانی زبان میں ایک زبور ہو تو تہیلا، اور اگر کلیکشن ہو، کافی سارے زبور ہو، تہیلیم۔ تہیلیم جو ہے یہ پلورل ہے۔ ہمارے پاس انگلش بائبل میں سام لکھا ہوا ہے، لیکن کلیکشن آف سانگز کو انگریزی میں، ایکچوئل انگریزی کا ورڈ نہیں، یہ لاطینی لفظ ہے، سالٹر کہتے ہیں۔ سالٹر ایک پرانا ساز تھا جس میں سے کئی آوازیں نکلتی تھیں، اس لیے کلیکشن آف سانگز وہ کتاب جس میں گیتوں کا مجموعہ ہو، کافی سارے گیت ہوں، ایسی کتاب کو سالٹر کہتے ہیں۔ ہمارے پاس انگلش بائبل میں سام لکھا ہے، اردو ترجمے میں زبور، مزامیر، گیت۔ ہر ایک
ایماندار نجات یافتہ پاویں ایماندار نہ بھی ہوئے لیکن مسیحی خاندان کا حصہ ہو سہی. زبور ہماری زندگی کا حصہ ہیں. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, گاتے آ رہے ہیں, ہم ان کو پڑھتے آ رہے ہیں, اور جیسے ہی زبور کا نام لیتے ہیں ہمارے ذہن میں داؤد بادشاہ آ جاتا ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید داؤد نے زبور لکھے, لیکن ایسا نہیں تھا. داؤد نے لکھے لگ بھگ 72 زبور تو داؤد نے لکھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آصف ہے, کورہ ہے, سلیمان ہے, موسیٰ ہے, اور کئی گمنام لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ مزامیر لکھے. اور کچھ زبور ایسے ہیں جن کے اوپر ہمیں اضافی معلومات ملتی ہیں, جنہیں انگریزی میں سپر سکرپٹ کہا جاتا ہے. واٹ از سپر سکرپٹ؟ مطلب وہ اضافی معلومات جو زبور کے اوپر لکھی ہوتی ہیں. اور اس سپر سکرپٹ کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی ہسٹری. کچھ زبور ایسے ہیں جن کے اوپر ہسٹری لکھی گئی ہے کہ کیا حالات تھے, کیا صورتحال تھی کہ یہ زبور لکھا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ کمپوزیشن, یہ بھی رہنمائی کر دی کہ یہ زبور گانا کس دھن پہ ہے. یہ کوائر کے لیے ایک گائیڈنس ہے, رہنمائی ہے. اور پھر ساتھ رائٹر کا نام, آتھر. سپر سکرپٹ میں ہمیں یہ 3 چیزیں ملتی ہیں. اور پھر کچھ زبور ایسے ہیں جن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آیت کے آگے لکھا ہوتا ہے سلا. اسی کدی کدی پڑھتے پڑھتے بڑی تابعداری دا ثبوت دے رہی نال سلا بھی پڑھ جانے ہیں. ایکچول میں وہ ہمارے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. سلا کا مطلب ہے میوزک پیس. مطلب جس آیت کے آگے سلا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب اب کوائر خاموش رہے گی, اب سنگیت بجانے والے یہاں پہ پیس دیں گے, اب یہ میوزک کا پیس آئے گا. سلا جو ہے یہ کوائر کے لیے گائیڈنس تھی. لو جی گیت شروع کرتا, سلا لکھا آ گیا, اب کوائر خاموش, اب میوزیشنز یہاں پہ میوزک کا پیس دیں گے, یہاں میوزک بجے گا. اور جیسے میوزک کا پیس بند ہو جائے پھر کوائر گانا شروع کر دے گی. ہم جب مزامیر کو پڑھتے ہیں, یہ 8واں زبور اس لیے بھی توجہ کا مرکز بن گیا. یہ پہلا زبور ایسا ہے جس کے اندر خداوند کی قدرت, خداوند کے جلال کو پیش کیا گیا, اس کی تعریف, اس کی تمجید کی گئی. پہلا زبور, دوسرا زبور مبارکبادی ہیں. تیسرے زبور سے 7ویں زبور میں التجائے ہیں, دعائیں ہیں. لیکن 8ویں زبور کے اندر خداوند کی قدرت, اس کی شان و شوکت, اس کی حشمت, اس کے جلال کی باتیں. میں جب اس زبور کو پڑھتا ہوں 3 نقطے, 3 باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ کریشن, تخلیق. دوسرا پوائنٹ کنفیوژن. رائٹر جو اس زبور کو لکھ رہا ہے اس نے ایک سوال پیش کیا, اس کے ذہن میں کنفیوژن تھی. اور تیسری بات کراؤن, تاج. ہم ان 3 باتوں کو اپنے سامنے رکھیں گے. زبور کی خوبصورتی, اس کا رائٹنگ سٹائل. اگر ہم یہودی لٹریچر سے واقف ہیں اور ایسا زبور لکھا ہوا سامنے آ جائے اور اوپر ٹائٹل نہ دیا ہو کہ یہ داؤد کا مزمور ہے, لیکن اگر ہم یہودی لٹریچر سے واقف ہیں تو فوراً پتہ لگ جائے گا یارا کسے یہودی شاعر, کسی یہودی رائٹر نے لکھا ہوا ہے. کیونکہ یہودیوں کا انداز ہوتا ہے یہ, جتھوں گل شروع ہوندی اوتھے گل ختم کر دینے. پہلی آیت اور زبور کی 9ویں آیت ایک ہی ہے. اے خداوند ہمارے رب, تیرا نام زمین پر کیسا بزرگ ہے. پہلی آیت بھی وہی, پھر 9ویں آیت بھی وہی. دس از دا جیو رائٹنگ سٹائل. جہاں سے بات شروع کی وہیں پہ بات پھر ختم کر دی. آپ داؤد کا رائٹنگ سٹائل, اس کی دل کی کنڈیشن, اس کی حالت پہ غور کیجئے. ہسٹورینز کہتے ہیں شروع دا زبور سی. داؤد جب ابھی ٹین ایجر ہی تھا, جب ابھی وہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا. داؤد اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو ایک دن لے گیا. بیت الحم سے کچھ دور ایک ہریالی سرسبز میدان کے اندر شام کا سما ہے. بھیڑیں بکریاں
ہری گھاس پہ بیٹھی ہیں، لاگے داؤد بھی بیٹھا ہے، اور داؤد ہری ٹھنڈی گھاس پہ شام کے وقت لیٹ کے جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جب میں تیرے آسمان پہ جو تیری دستکاری ہے دیکھتا ہوں، وہ کہتا میں حیران ہو جاتا ہوں، میں تعجب کرتا ہوں، خداوند تو کیسا عظیم خداوند ہے، اتنا بڑا آسمان، ارے اتنی بڑی کائنات جو تو نے خلق کر دی، جو تو نے تخلیق کر دی۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ٹائم ہے جب داؤد نہیں جانتا تھا کہ آسمان پر ستارے اور سیارے یہ کس طرح سے گردش کرتے ہیں، ارے یہ کیوں کر خلا میں لٹکے ہیں، یہ کس قدر کمال تابعداری سے اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن داؤد اس وقت صرف اتنا جانتا تھا، یہ کھلا آسمان اور اس آسمان پر چمکتے ستارے، یہ چلتی ہوائیں، ارے یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی بگ بینگ تھیوری نہیں ہے، ارے میرا خداوند یہ اس کے ہاتھ کی دستکاری ہے۔ ارے دیکھو میرا خداوند تو کیسا عظیم ہے، میں نہیں جانتا یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، ارے یہ کس طرح سے تیری تابعداری میں ہے، یہ کس طرح سے فضا میں لٹکے اور اپنا وجود نہیں چھوڑتے۔ ہاں میں کچھ جانتا ہوں، تو اس سارے نظام کو چلانے والا ایک خداوند ہے، اور وہ میرا خدائے عظیم ہے۔ داؤد نو نہیں سی پتا، لیکن آج سائنس نے ہمارے ذہن کھول دیے ہیں۔ آج ایک سائنٹسٹ کو پورا حق ہے کہ جب وہ علم فلکیات کا مشاہدہ کرتا ہے، جب وہ دنگ ہو جاتا ہے، جب وہ حیران رہ جاتا ہے، جب وہ تعجب کرتا ہے، تو وہ ہم سے زیادہ بہتر طور پہ خداوند کی تعریف کر سکتا ہے۔ آج ماڈرن سائنس نے ہمارے ذہن کھول دیے ہیں۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے، ارے یہ یونیورس ایک یونیورس نہیں ہے، ارے اوپر کئی یونیورس ہیں، ان کئی یونیورس میں بلینز گلیکسیز ہیں، اور ان بلین گلیکسیز میں بلینز سولر سسٹمز ہیں۔ ان بلین سولر سسٹمز میں ایک سادہ چھوٹا یا سولر سسٹم بھی ہے، جس میں مون بھی ہے، جس میں سن بھی ہے، جس میں 8 پلینٹس بھی ہیں، اور اس میں میٹیورائٹس بھی ہے، اس میں گیسز بھی ہے، اس میں گریوٹی بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ چھوٹا پلینٹ which is earth، ہماری زمین، یہ ہماری گلیکسی ہے، ارے یہ ہمارا سولر سسٹم ہے۔ کتنی بڑی کائنات، اس بڑی کائنات میں بلینز کی تعداد میں گلیکسیز، ان گلیکسیز میں بلینز کی تعداد میں یہ سولر سسٹمز، یہ پلینٹس، یہ سٹارز جو اپنا مدار، اپنی گریوٹی نہیں چھوڑتے، بلکہ بڑی کمال تابعداری سے اپنے فنکشنز کئی سالوں سے پرفارم کیے جا رہے ہیں۔ داؤد نو اینا گلاں دا نہیں سی پتا، لیکن داؤد یہ جانتا تھا، ہاں اوپر فضا میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا نظام چلانے والا میرا خداوند عظیم خدا ہے۔ زمانہ قدیم چ لوکی ڈردے سن، لوگ ڈرتے تھے کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ زمین، یہ فلیٹ ہے، یہ پلیٹ ہے۔ لوگ دور کا سفر طے نہیں کرتے تھے۔ ایک مشہور فلاسفر افلاطون، وہ بھی اسی دلیل کا قائل تھا۔ افلاطون کا بھی یہ ماننا تھا کہ ہاں یس دس از رائٹ، ارے یہ زمین ایک پلیٹ کی طرح ہے، اگر ہم دور کا سفر طے کریں گے، زمین مک گئی، ایسے ہو رہی پتہ نہیں کتنے جا ڈگاں گے۔ 16ویں صدی نے آ کے علم فلکیات کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔
पोलैंड का रहने वाला एक पोलिश आलम नजूम का माहिर डॉक्टर फिलिप ने एक थ्योरी पेश कर दी। उसकी थ्योरी के मुताबिक देयर इज अ सोलर सिस्टम। लोगों को यह लगता था कि हमारी जमीन ये कायनात की सेंटर है, क्योंकि ये जमीन पे खड़े होके आसमान पे देखते थे, सूरज भी नजर आता था, चांद भी नजर आता था, सितारे भी नजर आते थे। लोगों को लगता सी असी सेंटर च वां, हम सेंटर में हैं, बाकी सब कुछ हमारे इर्द गिर्द है। डॉक्टर साहब ने थ्योरी पेश कर दी, अरे नहीं, हम कोई सेंटर में नहीं है, यू आर रॉन्ग, बल्कि ऊपर एक सोलर सिस्टम है। 16वीं सदी में इसी थ्योरी को लिया, इसमें गलीलियो ने मजीद रिसर्च की और गलीलियो ने ये थ्योरी दे दी, यस डॉक्टर साहब सही कह रहे ने, हम सेंटर में नहीं, ते भाई जी जमीन कोई प्लेट नहीं, अरे आपकी जमीन गोल है, ये गोल जमीन है, हम सेंटर में नहीं, अरे हम तो खुद एक प्लैनेट है, हमारी तो जमीन खुद गर्दिश में रहती है। अरे साइंस ने आज बथेरी बातों का इंकिशाफ इंसान के ऊपर जाहिर कर दिया। आज एक साइंसदान को यह हक हासिल है कि जब वो कायनात का मुशाहिदा करता है, तो जब वो इस पूरी तख्लीक पे निगाह करता है, वो हमसे ज्यादा बेहतर तौर पे खुदावंद की तमजीद कर सकता है। ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर अज इन्हां गल्लां दा तुहानू पता है, तो आप दाऊद से भी ज्यादा बेहतर तौर पे खुदावंद की तारीफ और तमजीद कर सकते हो। अरे मैं जब अब आसमान पे देखता हूं, मैं जब आसमान पे टिमटिमाते तारों को देखता हूं, मैं अब जब चमकते सूरज को देखता हूं, मैं जब अब रात को चांद की रोशनी को देखता हूं, मेरी रूह मेरे अंदर शादमान हो जाती है। अरे वो कहती है, ऐ खुदावंद तू है अजीम, कितना अजीम। हालेलुया हालेलुया। बजानिया से फिर खोल के बजा, अरे इतना अजीम खुदा, ते एडियां ठंडियां तालियां, ओए खोल के बजा तालियां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिस इज क्रिएशन। दाऊद ठंडी का ते लम्मा पे नजारे करी जाने, खुदावंद की तारीफ करी जाने, माय गॉड इज ग्रेट। अरे मेरा खुदावंद अजीम खुदा है, कोई बिग बैंग थ्योरी नहीं है पाजी, अरे कोई हादसा पेश नहीं आया। इस सारे निजाम को नज़्म ज़ब्त से चलाने वाली जात का नाम यहोवा है। कहता है चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया है गौर करता हूं। चौथी पंजवीं आयत, देयर इज अ कंफ्यूजन। कहता फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद करे। पहली बात थी क्रिएशन, दूसरी बात कंफ्यूजन। दाऊद लेटा तारीफ कर रहा, तमजीद कर रहा है, इतना बड़ा आसमान, इतने सियारे, इतने सितारे, अरे चांद की रोशनी, मुड़ के जो अपने लवेंदा है, इंसान क्या है। अरे तूने इतना बड़ा इतना कुछ बना दिया, तो मैं किथे आ, अरे मैं कौन हूं। इंसान क्या है कि तू उसे याद करे। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था लियाकत भाई, खुदा याद करता है, इसका मतलब खुदा भूल जाता है। ये तो सिफ्ते खुदाबंदी है ही नहीं, वो खुदा ही क्या जिन्हें याद करना पवे, ये खुदा की सिफ्त नहीं। दाऊद कह रहे इंसान क्या है कि तुझे याद करे, और ये लफ्ज याद करना बाइबल में कई जगह पे आया। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। खुदा का याद करना हमारे याद करने से मुख्तलिफ है। और जब दाऊद लिखता है कि इंसान क्या है कि तू उसको याद करे, इब्रानी जुबान में यहां याद करने के लिए जो लफ्ज है वो वर्ड है ज़ख़ैर। ज़ख़ैर का मतलब है मुकर्रर कर देना। मतलब दाऊद ये कह रहा है कि इतना कुछ तूने बना दिया,
तू कुछ अपॉइंट नहीं किया, कुछ मुकर्रर नहीं किया, तू इंसान ने मुकर्रर कर लिया। अच्छा, ज़ख़ैर का एक और मतलब है भाई, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, मार्क, टिक मार्क कर देना। और बाइबल में जहां जहां पे भी ये वर्ड आया याद करना, इसका मतलब ये है टिक मार्क, मार्क कर देना। मतलब जब तूफान आना था, पैदाइश 8 बाब में लिखा हुआ है, खुदा ने नूह को याद किया, इसका मतलब किसने? नूह को टिक मार्क कर दिया। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा लेकिन नूह और उसका घराना नहीं, ये टिक मार्क है। खरूज की किताब में जब मूसा को खुदावंद कहता है कि मैंने इनका दर्द सुन लिया, मैंने इस कौम को याद किया, इसका मतलब ये कि अब खुदावंद ने इस कौम को टिक मार्क कर दिया। नाउ दे आर सेपरेट, अब ये पॉइंट हो गए। मार्किंग लियाकत भाई कहां कहां पे आती है? एक होती है पर्सनल मार्किंग। व्हाट इज पर्सनल मार्किंग? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ 2 ही पीस रह गए ने, ਅਸੀਂ फटाफट टिक कर देते हैं, हम उसको चूज कर लेते हैं, अब ये हमारा है। दिस इज पर्सनल मार्किंग। और जब खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपने लोगों को याद करता है, इसका मतलब ये दैट इज हिज पर्सनल मार्किंग। उसने आपको चूज कर लिया है, उसने आपको मार्क करके सेपरेट कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ कुछ प्रॉपर्टी लै लेने ना, हम 4 दीवारी करके बोर्ड लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंडमार्क, निशान। और जब खुदा अपने लोगों को मार्क कर देता है, यू आर हिज प्रॉपर्टी, अरे तुम उसकी मलकियत हो, तुम्हें उसने मार्क करके अलग कर दिया, अब कोई तुम्हारे ऊपर दावा नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता। अच्छा, एक और चीज लेकर भाई, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ शुरू करने ना, ਅਸੀਂ प्रोडक्ट लॉन्च करना है। हमारी कोशिश ये होगी कि ये प्रोडक्ट दूसरों से मुनफरद नजर आए, और जब हम उसके लिए मार्किंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब ये साडा प्रोडक्ट है, इसको हमने डिजाइन किया है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, इसके ऊपर हमारी कंपनी का नाम है, हमारी कंपनी की स्टैंप है, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ यहोवा। अरे तुम्हारे ऊपर ट्रेड मार्किंग है, मोहर लगी है, तुम्हें उसने मार्क करके अलग कर दिया है। कोई दुनिया की कंपनी, कोई दुनिया का और शख्स अब दावा नहीं कर सकता, यू आर अपॉइंटेड, यू आर मार्क्ड, तुम्हारे ऊपर मोहर हो गई, तुम्हें अलग कर दिया गया है। हालेलुया। वो कहता है कि खुदा, अरे आदम जात की शय है, तू सानू मार्क कर देता, तू अजीम खुदा है, पूरी कायनात छड़ के एक निके जे प्लैनेट ते रहने वाले छोटे जे इंसान नू तू चुन लिया, तूने अलग कर दिया, यू आर अ ग्रेट गॉड, अरे तू अजीम खुदावंद है। मैं जब इस सारे पैसेज पे गौर कर रहा था, आगे लिखा हुआ है, तू जलाल और शौकत से ताजदार करता है। दाऊद दे ज़हन च अलबट चलन की दिया है। इन आयात पे गौर कर लिखा, और तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया। तू सिर्फ वखरा नहीं कीता, तूने जलाल भी बख्शा, तूने शौकत से ताजदार भी कर दिया, उसको क्राउन भी पहना दिया। ते गल इत्थे खत्म नहीं हुई, अगली गल कहता, तूने अपनी दस्तकारी पे उसको तसल्लुत बख्शा, डोमिनियन, अथॉरिटी, अरे तूने उसको इख्तियार भी दे दिया। दाऊद के ज़हन में तख्लीक़े कायनात का वो सारा मंजर चल रहा है। खुदावंद ने चरिंद परिंद हैवानात, इल्म फल्कियात की एक एक चीज, हर सब कुछ डिजाइन कर दिया, और बाद में इंसान को बना के उसको इख्तियार दे दिया, सब कुछ इंसान के हाथ में सौंप दिया। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि तू उसको जलाल और शौकत से ताजदार करता है। पैदाइश की किताब में जब तख्लीक़े कायनात की बात आती है, और जब इंसान को बनाने की बात आती है, वहां पे लिखा हुआ है, आओ हम इंसान को अपनी शबीह पे बनाएं। और जब खुदावंद इंसान को अपनी शबीह पे बना रहा है, अपनी शबीह पे बनाने का मतलब सेम कैरेक्टर एज गॉड,
जो करेक्टर जो नेचर खुदावन की है, इंसान की भी वही करेक्टर वही नेचर हो। और जब खुदा उसको तख्लीक कर रहा है, वो जलाल भी ट्रांसफर हो रहा है, वो शौकत, वो ऑनर, वो ग्लोरी, अरे ये सब कुछ एज इट इज इंसान को दिया जा रहा है, जैसा खुदा ताला की जात खुद अपने अंदर रखता है। और खुदा का जलाल ऐसा नहीं कि वो पल भर में जाता रहे। इसका मतलब डेविल इज अ लायर, अरे शैतान झूठा है। इंसान की एक गलती, एक हमाकत से खुदा का वो जलाल और उसकी वो मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती। अरे वो अब भी तुझे ऑनर देता है, वो अब भी तुझे जलाल का ताज पहनाता है। एक गलती, एक हमाकत, एक गलत फैसला, एक रॉन्ग डिसीजन, अरे उसके जलाल और उसके ऑनर को खत्म नहीं कर सकता। तू फरिश्ता होता तो शायद दूसरा मौका ना मिलता, लेकिन तू फरिश्ता नहीं, अरे तू फर्जंद है। हम पूरा हफ्ता गलतियां करते, हमाकतें करते, फिर अपने बाप की हजूरी में आते, अरे वो फिर गले लगाता, ऑनर देता और शौकत और जलाल का ताज मेरे सर पे रखता है। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अच्छा मैं जो कहना जोरदार वो नहीं चलिया उधर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डेविड वाज कंफ्यूज। अरे क्वेश्चन था, व्हाई, अरे ऐसा क्यों? वड्डिया वड्डिया शैवां, सियारे, सितारे, प्लेनेट सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इंसान को क्यों? अरे वो इसलिए सब कुछ उसके कहने से बना, फकत एक तू ही है जिसको उसने हाथ लगा के अपना दम फूंक दिया। यू आर वेरी स्पेशल, अरे तुम स्पेशल हो, यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट। अरे तुझे उसने बड़े अजीब तौर से बनाया है। तेरा वजूद अपने आप में एक अजीब चीज है। आज भी साइंटिस्ट इंसानी दिमाग की पेचीदगियों में रिसर्च कर रहे हैं। मेडिकल साइंस आज हमारे ऊपर ये साबित कर रही है कि इंसानी दिमाग के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो काम करते हैं। और ये 86 बिलियन न्यूरॉन्स जब काम करते हैं मिलके, तो इंसान की मेमोरी अनलिमिटेड स्टोरेज में जाती है। हम सुनते जाते हैं, स्टोर होता जाता है, कुछ भी डिलीट ही नहीं होने दिया। सब कुछ स्टोर हो रहा है क्योंकि इंसानी ब्रेन के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज है। आज जब इंसान को जख्म लगता है, थोड़ी देर बाद उसे क्लोट बनना शुरू हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। दैट इज बिकॉज विटामिन के, अरे कुदरत ने तेरे जिस्म के अंदर विटामिन के को फिक्स कर दिया ताकि जब जब तुझे जख्म हो, तेरा खून बहे, उसी वक्त थोड़ी देर में एक क्लॉट तेरी स्किन के ऊपर आ जाए और तेरा खून बहना बंद हो जाए। इंसानी जिस्म के अंदर कुदरत ने एक ऐसा निजाम बना दिया है कि जब इंसान तकलीफ में होता है, जख्मी होता है, इंटरनली पर्सनल हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कुदरत ने खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स के साथ साथ व्हाइट ब्लड सेल्स भी रखे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स ह्यूमन बॉडी को हील करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अरे बनाने वाले ने तुझे अजीब बनाया है, तुझे सबसे मुनफरिद और मुख्तलिफ बनाया है। यू आर यूनिक, यू आर वेरी स्पेशल। अरे कोई अपने दिल में ये ना सोचे मैं कुछ भी नहीं, अरे किसी ने मेरी परवाह नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। अरे एक जात ऐसी है जो तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, बिकॉज यू आर वेरी स्पेशल। ये मुमकिन है तेरी शक्ल के दुनिया में और 10 लोग मिल जाए। अपने हाथों को देख, ये तेरे हाथों की उंगलियां, इन पे छपे हुए ये फिंगरप्रिंट्स सिर्फ तेरे ही पास है और दुनिया में ये किसी के पास नहीं। यू आर वेरी स्पेशल, यू आर यूनिक। अरे बनाने वाले ने तुझे यूनिक बनाया, तुझे स्पेशल बनाया, तुझे डिफरेंट बनाया। अरे उसकी मोहब्बत को देखना है, ऐसे ही गल तो अंदाजा लाना है। जहां पे पूरी कायनात में बिलियन स्टार्स हैं, जहां पे पूरी कायनात में
बिलियन गैलेक्सीज है, सोलर सिस्टम्स है, सूरज से भी बड़े बड़े वजूद रखने वाले प्लैनेट्स मौजूद हैं। उसने इन सबको छोड़ा और एक छोटी सी गैलेक्सी में मौजूद एक छोटा सा प्लैनेट, और इस प्लैनेट में बसने वाले कोई लगभग 196 मुल्क, उन 196 मुल्कों में से एक मुल्क ओमान, और उस एक मुल्क ओमान का शहर सुहार, और उस एक शहर सुहार में रहने वाली ये उर्दू कांग्रीगेशन कलीसिया, अरे ये ईमानदारों की जमात, उसने सबको छोड़ा और इस ईमानदारों की जमात को लिया और इन्हें जलाल और शौकत का ताज पहनाया और अपनी सारी दस्तकारी पे तसल्लुत बख्श दिया। दिस इज द लव ऑफ गॉड, हालेलुया। अरे जोरदार तालियां बजाइए, अरे ये उसकी मोहब्बत है। अच्छा, दस्तकारी पे तसल्लुत बख्श देने का मतलब ही ट्रस्ट यू, उन्हें अथॉरिटी देती, इसका मतलब वो तुझ पे भरोसा करता है, उसको ट्रस्ट है कि लो जी बंदा काम कर सकता है। 8वीं आयत, ये आयत बड़ी काबिल गौर, तवज्जो से सुनिए। खुदा उनके कलाम में लिखा है, हवा के परिंदे और समुद्र की मछलियां, हवा के परिंदे और समुद्र की मछलियां और जो कुछ समुद्रों के रास्तों में चलता फिरता है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज है यासर, समुद्र के रास्तों में चलता फिरता है। किसी ने मैथ्यू मोरे का नाम सुना? कहीं सुना? आज सुन लो सारे। हिस्ट्री बताती है मैथ्यू मोरे, फादर ऑफ ओशनग्राफी। मैथ्यू मोरे अमेरिका में नेवी का अफसर था, लेकिन ईमानदार था, बिलीवर था, निजात याफ्ता शख्स था, खुदा उनसे डरने वाला और फैमिली बड़ी दुआ करने वाली। कहते हैं एक रोज फैमिली प्रेयर पे बैठे हुए थे, रोज की रूटीन थी, फैमिली में से एक मेंबर बाइबल खोलता तलावत करता, फिर हम सब मिलकर दुआ करते थे। एक रोज फैमिली प्रेयर होने लगी, उसके बेटे ने बाइबल खोली, ज़बूर 8 खोल लिया। ज़बूर 8 पढ़ते पढ़ते जब 8वीं आयत में आया, यहाँ पे लिखा हुआ है, और हवा के परिंदे और समुद्र की मछलियां और जो कुछ समुद्र के रास्तों में चलता है। कहता मैथ्यू ने वहीं पे अपने बेटे को रोक दिया, बेटा रुक जा यहाँ पे और इस आयत को मार्क कर दे। अगले दिन मैथ्यू मोरे ने जाके अपने ऑफिस अपनी किताबा कटियां ते रिसर्च शुरू कर दी थी। मैथ्यू मोरे कहता है कि मैं इस बात पे रुक गया, अगर खुदावंद का कलाम कहता है कि समुद्र में रास्ते हैं, तो इसका मतलब कि खुदावंद ने कहीं समुद्रों में ट्रैक्स डिजाइन कर रखे हैं, हमें ढूंढने की जरूरत है, सिर्फ रिसर्च चाहिए। मैथ्यू मोरे ने खुदावंद के कलाम को, ज़बूर 8 की 8वीं आयत को अपने दिल में रखा। मैथ्यू मोरे ने रिसर्च शुरू कर दी, स्टडी शुरू कर दी, और आज भी नेवी के अंदर, मर्चेंट मैरीन्स के अंदर जब जब ओशनग्राफी के लिए कैप्टन या दूसरा अमला चार्ट डिजाइन करते हैं, आज भी वो मैथ्यू मोरे के रिसर्च, उसके नोट्स, उसके रिकॉर्ड्स को खोल लेते हैं, क्योंकि उस शख्स की एक तहकीक ने और ये पूरी नेवी और ओशनग्राफी की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। आज भी दुनिया उस शख्स की स्टडी से इस्तिफादा हासिल कर रही है। ही वॉज अ बिलीवर, ये वो बिलीवर था जिसने खुदावंद के कलाम को दिल में रखा और जब दुनिया में निकला पकड़ के दुनिया का नक्शा बदल दिया। अरे खुदावंद के लोग ऐसे हैं, जब वो खुदावंद के कलाम को दिल में रख के दुनिया में निकलते हैं, दुनिया को बदलने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं। हालेलुया, क्योंकि जिसने तुझे बनाया है, अरे उसने तुझे इख्तियार बख्शा है, उसने तुझे अपनी सारी दस्तकारी पे तसल्लुत अता किया है। हालेलुया। दाऊद उठे कादलमा पे है, और जब वो आसमान के सितारों को देखता है, वो कहता है मैं नहीं जानता ये दुनिया कैसे चलती है, हाँ मगर मैं इतना जानता हूं ऐ खुदावंद, तू है अजीम और कितना अजीम कि तुझ जैसा और कोई अजीम खुदावंद नहीं है। हालेलुया। पहली आयत में लिखा हुआ था आए खुदावंद हमारे रब। खुदावंद के लिए यहां पे वर्ड यूज हुआ है यहोवा।
रब के लिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एदोनाई, आका, मालिक। वो पहली आयत से इस बात का इकरार करता आ रहा है, यहोवा मेरा मालिक, ऐ मेरे मालिक यहोवा, ऐ मेरे आका यहोवा, अरे तू अजीम है और इतना अजीम के बयान से बाहर है। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अरे उसके नाम को मुबारक है, वो अजीम खुदावंद है। अरे जो तुझसे मोहब्बत करता है, तेरी परवाह करता है, तेरी फिक्र करता है। He is great God। कोई जुबान खामोश न रहे। आइए हम सब अपने लबों को खोलें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के नाम को मुबारक कहें। ओ प्रेज हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, दिल की गहराइयों से खुदावंद यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस शाम के लिए, इस वक्त, इस मौका और इस पल के लिए। खुदावंद आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें यीशु जी आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। खुदावंद यीशु जी अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए। खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमें इस कायनात में हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करते हो, तरजीह देते हो। आपने हमें इख्तियार बख्शा, अपना नाम बख्शा, हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावंद अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।